I finally got my professional personal color analysis done in Korea. Personal color analysis has been trending for a while now, and my sisters have been super interested in getting their color consultations done since the beginning of this whole trend, and so we finally committed ourselves to finding out what our personal colors are. And so for a brief overview, all colors can be categorized into cool or warm tone colors. Cool being colors with white undertones and warm being colors with slight yellowish undertones. And they further characterize this spectrum of colors according to the 4 seasons: spring, summer, autumn, and winter. Spring, warm tone associated with more floral, lively pastel colors. Summer, a cool tone which gives off a bright and vivid image. Autumn, calm colors with more depth. And winter, bold, modern, chic look. And each season encompasses more variations of tones based on the level of color saturation, hue, and contrast that looks best on you. And so these can be further categorized into spring light or spring bright, summer light, autumn mute, winter dark, and so on. Knowing your personal color helps as a personalized styling guide, as it gives a comprehensive view of colors that really complement you best and a palette that you can incorporate into your makeup, clothing, accessories, and more. A lot of the makeup brands in Korea have adapted the trend, and their products are labeled either cool, warm, or with their respective seasonal colors. And so knowing which seasonal color type also helps when shopping for makeup products or investing in clothing that you know will suit you better. We went to Color Place, one of the most famous places for a professional color analysis in Korea, and I heard that this is also where Jisoo and Lisa of Blackpink got their analysis done. We got our consultation in Korean, but you can also request for an English session. The analysis cost me about 100,000 won per person, but the prices vary depending on which consultant you choose and the size of your group. Once we got there, we filled a quick survey on our current style, colors we wear often or generally like, and then we went on to draping each color to find out what complements each of our skin tone. 저희는 싫어하는 색 없어요? 정말 입기 싫은 거 없어요? 노란색이나 오렌지 빼고는 다 노란색 싫다고 아까. 자, 우리 쿨에서의 옐로우 레몬 컬러고요. 그리고 웜톤에서의 온도가 옐로우입니다. 쿨, 웜. 지금 웜은 짙어지면 뒤에서 말씀하고 계시잖아요. 붉은 부분이 너무 잘 보여요. 그런데 만약에 사용하실 거면 그 저채도 나쁘지 않아요. 그런데 쿨에서도 온도감이 이렇게 쿨이 짙어지면 마찬가지예요. 허옇게 뜨는 부분은 하얗게 뜨고 이렇게 광대굴격이 부각이 돼요. 그런데 저채도를 얹으면 조금 맑아지긴 합니다. 자, 저채도끼리 비교해볼게요. 쿨, 그리고 웜톤이에요. 투도 나쁘지 않은데요. 그런데 좀 피부가 하얘 보이는 쪽은 이쪽이네요. 순간 깨끗해 보이죠? 쿨, 그리고 웜입니다. 거기는 저희도 웜이 훨씬 더 예쁜 게 지금 쿨톤 같은 경우에는 사용하실 수 있는 게 이거밖에 없잖아요. 그런데 웜이 훨씬 더 활용도가 높거든요. 자, 애초에 옅은 컬러는 이제 무시하시고 진한 컬러를 보시면 뭐가 더 나은지를 보는 거예요. 자, 쿨은 막이 하나 씌워진 것 같아요. 얼굴이 회색빛처럼 보여요. 잿빛. 그런데 웜톤에 옐로우가 들어가면 오히려 얼굴이 더 맑아 보이고 더 작아 보이기까지 하거든요. 악광대와 이렇게 볼륨감이 너무 부각이 된다면 음영감이 소프트해지고 연결감 있는 건 저희는 웜톤이에요. 쿨톤, 웜톤. 다크닝 올라오죠. 수연 자국 살짝 올라요. 수연 자국이 옅어져요. 하관 쪽이 맑아진다는 겁니다. 네. 앞쪽에서 변화가 미미했던 이유는 쿨핑크, 웜핑크 상관없이 일단 핑크고요. 웜쿨 상관없이 일단 옐로우예요. 다 난색이죠. 난색에서는 변화가 미미한데 이제 쿨의 온도감을 보니까 그 쿨이 너무 안 받으시는 것 같아요. 노란빛이 제외되면 조금 쾌해 보일 수 있어요. 그런데 노란빛이 들어가면 굉장히 싱그러워 보여요. 다시 한번 쿨, 다크서클, 그리고 웜, 광대 작아지는 거 보여요. 저희는 웜톤입니다. 화이트는 안 어울릴 수가 없어요. 노란빛도 없고 푸른빛도 없어요. 그런데 그 다음 컬러를 보시면 푸석해 보이죠. 그런데 여기서 노란빛이 들어가 볼게요. 맑아 보이는 거 보이세요? 아이보리 되게 잘 받으신데요? 화이트도 예쁘고 아이보리도 예쁜데 쿨한 그레이는 입을 수 없어요. 왜냐면
피부 상태가 화이트에서는 맑아 보이는데 너무 부족해 보여요, 여기서는. 그래서 피해주셔야 되는 게 쿨한 쥐색. 이거 진짜 많아요. 회색도 웜 회색이 있고 쿨 회색이 있는데 일단 얘는 안 다니다. 저 언니가 입고 계신 저런 것도 안 되고요. 똑같은 거 있지 않아? 그리고 네이비. 차라리 네이비가 나아 보이는 게 어우 뮤트 톤이 정말 안 받으시는데요. 이 회색빛. 차라리 그 검정색 입으세요. 회색 말고. 저희는 일단 웜톤이에요. 그런데 온도감이 중요한 게 아니에요. 나는 봄이다 여름이다가 중요한 게 아니라 다른 속성이 중요해요. 저채도 밝게. 자, 왠지 아일 것 같지만 가을 웜톤이랑 비교해볼게요. 베이지. 자, 노란빛이 많이 들어가요. 베이지 정석이에요. 노란빛이 조금 덜 들어가요. 오트민이나 이제 라이트 베이지라고 하는데 얘가 베스트라기보다는 조금 누래지네요. 노란빛이 많으면 안 될 것 같아요. 자, 이번에는 마지막으로 보라색. 봄 웜톤과 가을 웜톤이에요. 계절은 봄 웜톤으로 가셔야겠는 게 저희 너무 짙고 또렷하고 선명하면 무거워 보여요. 일단 봄 웜으로 다시 돌아갈 거고요. 이 중에서 세부 컬러 한번 찾아볼게요. 자, 보시면 봄 브라이트 그리고 봄 라이트입니다. 저희도 브라이트보다는 라이트가 훨씬 더 연결감이 있는데 약간 힘이 없어. 맞죠? 지금 이렇게 있는 것보다 이렇게 포인트가 꼭 들어가야 될 것 같아요. 그 원색 포인트. 옷 자체는 무난하게 입으시되 포인트. 그래서 대비감도 잘 받습니다. 너무 밝은 티에 밝은 바지처럼 다 비슷하게, 특히 다 밝게 입으면 흐리멍텅해 보일 것 같아요. 대비감 좀 살려주세요. 그리고 이 밝은 컬러 중에서도 둘 다 라이트인데 페일과 라이트죠. 저희는 어느 정도 컬러감이 들어가도 괜찮은 것 같아요. 붉어지거나 누래지잖아요. 이목구비가 또렷해집니다. 그런데 그 이상으로 짙어질 때는 무조건 밝은 컬러랑 같이 믹스를 해주세요. 이렇게도 너무 예쁘고요. 지금 포인트도 나쁘잖아요. 브라이트로 가기에는 좀 아쉽습니다. 라이트가 맞아요. 그런데 라이트 중에서 페일 너무 힘 없죠 지금. 라이트 또렷해요. 봄 라이트예요. 메인톤이. 한번 비교해볼게요. 이런 컬러. 옷을 입을 때 맑게 입으면 좋을 것 같아요 저는. 귀여운데요 이런 컬러. 너가 잘 안 입고 가서 그런가 봐. 우리 옷장이 존재자. 우리 옷장이 존재하잖아요. 핑크 너무 예뻤는데. 이런 거. 생각보다 핑크가 너무 예뻤어. 그레이는 비주시고 그래 언니 가져가. 하나 둘 셋. 너무 예뻐. 이 중에서 이렇게 너무 예쁘잖아요. 핑크가 생각보다 예쁘게 나오니까. 그래서 이번에는 하나도 없는 색깔. 하나도 없는 색이에요? 그 특유의 칙칙함이 없어져. 그러니까. 너무 예뻐 핑크. 좀 맑게 입고 싶을 땐 얘도 나쁘지 않아. 깨끗하잖아요 지금. 근데 아깝게 더 예쁘긴. 이런 거 입고는 대비감 좀 살려주세요. 입을 때는. 세컨 타입은 여름 페일만. 하나 둘 셋. 자, 그래서 이번에는 워스트 안 받는 거 볼 거예요. 근데 너가 좋아하는 톤이다, 그치? 칙칙해 보여요. 하나 둘 셋. 이번에는 헤어 컬러 볼 건데 혹시 헤어는 어떻게 하고 다녀요 평소에? 보통 그냥 생머리. 계속 긴 머리였어요? 네. 저도 긴 머리를 추천드려요. 그런데 저희는 이목구비 중에서 가장 장점이 눈매이신 것 같아요. 꽤 크신 편이죠. 너무 긴 머리를 하면 그 무게감이 아래쪽으로 쏠릴 것 같아서 중단발로 시선을 확 끌어올려주셔도 좋을 것 같고요. 단발보다는 이 정도. 이 정도 기장 추천드릴게요. 쇄골 기장. 옷 스타일 이런 거. 아기자기한 것도 예쁘실 것 같아요.
액센사이는 이런 화이트. 진짜 이런 느낌이에요? 골드인데 너무 볼드한 거 말고 라이트 골드나 로즈 골드. 또 피부가 밝으셔서 맑은 실버도 예쁘실 거고요. 이런 식으로 통통 튀어도 너무 예뻐요. 컬러감이 조금 들어가게 이런 느낌 추천드립니다. 사줘다 언니. Like 7 hours ago, but still impressed by you. 'Cause I don't think that you felt it too. Now parked up on Monday, haven't talked since Thursday. Wonder what you're doing all night. Yeah, you're messing my pride. Why can't I be you? 아 예쁘다 언니. 하나만 더 드셔주세요. 좀 시켜서 먹어야 될 것 같아. 지파의 사장 다윗의 피가 비겼으니 그 두루마리와 일곱 그는 뜻이라. 진짜 달다. 맛있어? 귀여워. 이거 근데 패키징 바꿔 온 것 같다, 그치? 예전엔 아니었는데. 그냥 이거 근데 비닐. 너무 카피하는 사람 많아가지고 내 생각에 이런 디자인으로 아예 바꾼 것 같아. 가위로 잘라달라고 할 걸 그랬나? I don't think they will. 한입 베어물고 좀. 내가 크게 베어먹게 근데 대신. 많이 먹어. 이쁘게 물어야 돼. 근데 너무 엄청 크다. 이게 꽤 커. 예쁘게 됐어? Sorry. 아 그래? 여기 오길 잘했다. 감사합니다.
먼저 가장 밝은 우리 베일펜입니다. 너무 예뻐요. 정말 예쁘긴 한데 얘가 메인이 아닌 이유가 단독으로 예쁘기에는 좀 힘이 빠져있는 느낌이 나시거든요. 이너 컬러로만 써주시면 좋을 것 같고요. 그리고 여기서 검정 한 방울 들어가는 립도 훨씬 더 안정적이죠. 방금보다. 검정색이 두 방울 다크톤 멋있으세요. 깔끔해요. 그리고 회색 한 방울 들어가는 다크 그레이 셔터. 개인적으로 너무 예쁘신 건 블랙 앤 화이트 베디가 정말 잘 받으시는 편이에요. 자, 쿨톤은 어떤 게 좀 멋있냐면 볼과 광대와 다크서클이 회색이 끊기는 그런 느낌이 들어요. 이어진다는 느낌이 있고 그런데 웜톤 같은 경우에는 부드럽게 이어지거든요. 근데 온도감이 심하게 타기보다는 저는 일단 파스텔이